Hi to all. I'm Venkat. Now I'm going to talk about salary growth if we choose the technology as an embedded system and as well as IoT as the right technology. As I spoken about the scope of this technology in earlier video, at this particular time, in this particular recording, I would like to give you how the gradually the salaries would be. తల్లిదండ్రులుగా ఆలోచించండి, చిన్నారులకు ఉజ్వల భవిష్యత్తునివ్వండి. నాక్ ఏ ప్లస్ గ్రేడెడ్ ఉత్తరాంచల్ యూనివర్సిటీ Given for the software engineers if we choose that particular technology as the career. So here, whenever we talk about salary into consideration, so being a fresher, any company you take, either product based company or maybe a service based company, the salaries would be start from the 2.4 is a right, there's the basic salary. So some companies are going to give you as a being a fresher 3.2, 3.6. See, these salaries are, a range of salaries which will be called, band. So your experience will be proportional to your salary, isn't it? So here, if you take, embedded system and IoT as a technology, it has the salaries will be different from the normal industry because, if you take a Java developer, if you take a C# developer, if you take any developer or maybe a designer, salaries, if you are a 1 year experienced guy, salary might be 4.5. If we are 2 years experienced guy, your salary might be 6 lakhs. If you are a 3 lakhs guy, your salary might be 10 lakhs. But whereas in case of the embedded system and IoT technology, because this technology is little critical and it is very typical, most of the people will think that this technology is very tough. No, this technology needs consistent and dedicated mindset to be sustained in the market. If you want to get a more salary, obviously it should be proportional to your efforts and your contributions and knowledge related to particular technology. ఎందుకంటే నీకు నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంటే సాలరీ అంత ఉంటుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో కమింగ్ టు ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో నేను ఎంబెడెడ్ డెవలపర్గా, ఐఓటీ ఇంజనీర్గా, బెంట్లీ, హార్మాన్, even Robert Bask, many companies have hired these technology students from my training institute. They are getting 5 lakhs, 6 lakhs, 7 lakhs salary being a fresher. Yes or no? And in this particular technology, there is a telematics is a one technology where within the embedded and IoT area, we can also apply the data science and machine learning knowledge, image recognition and a video recognition, like thumb recognition. Many patterns are going to be required. It requires machine learning knowledge and data science knowledge. In this area, I placed 5 students in Amazon with 22 lakhs package being a fresher. సో ఎన్ని శాలరీస్ ఇవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో సాలరీ, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ అ డిమాండ్ టు ఆస్క్ మోర్ హైక్, యూ షుడ్ బి సర్టిఫైడ్ ఇన్ అ టెక్నాలజీ. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఉన్న ఒక గూగుల్, ఒక మైక్రోసాఫ్ట్, ఒక ఏ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అయినా ఒక పర్సన్ని తీసుకోవాలి అంటే, have you done certification in a particular technology will be a directly proportional to your salary. నీవు సర్టిఫైడ్ అయి ఉంటే నీ సాలరీ ఒకలాగా ఉంటుంది. లేదు అని అంటే నువ్వు నీ యొక్క నాలెడ్జ్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే చాలా లెవెల్స్లో ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. అలా కాకోకుండా అడోబీ సర్టిఫికేషన్, ఆమ్క్యాట్ సర్టిఫికేషన్, ఈవెన్ డేటా సైన్స్ సర్టిఫికేషన్, పైథాన్ సర్టిఫికేషన్, associate level certification, expert level certification, application building level certification, ఇలా లెవెల్ బై లెవెల్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. దానికి ఏజ్తో సంబంధం లేదు. ఈవెన్ 10th క్లాస్ వాళ్ళు, ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు, బీటెక్ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇజంట్ ఇట్? ఒక టెక్నాలజీలో సర్టిఫికేషన్ చేయడానికి, పేటెంట్ రైట్స్ తెచ్చుకోవడానికి, హ్యాకథాన్లో మనము మన ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఏజ్తో సంబంధం లేదు. యూ రిక్వైర్డ్ ప్రాపర్ ఫోకస్. సో నువ్వు ఎంత రీసెర్చ్ చేసి, ఎంత మంచిగా సర్టిఫికేషన్ చేసి, నాలెడ్జ్లో ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసుకుంటే సాలరీ అంత లెవెల్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రతి 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయిన ప్రతి ఎంప్లాయీస్కి ఒక 1000 మంది ఎంప్లాయీస్ తీసుకుంటే ఎంతమంది సర్టిఫికేషన్ అసోసియేట్ లెవెల్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్లో చేశారు అంటే, హార్డ్లీ ఐ కెన్ టేక్
25 to 35% people will be certified with a specific technology. What about remaining 75 people? 75% of the people just కంపెనీలో మా అవసరం ఉంది, మమ్మల్ని ఉంచుకుంటారు, తర్వాత శాలరీ ఇస్తారు, వాళ్ళ అవసరం అలాంటిది అని అంటారు. బట్ ఒక్కొక్కసారి క్లయింట్ నీ యొక్క నాలెడ్జ్ని హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసి క్లయింట్ రౌండ్ నీ నాలెడ్జ్ని జస్టిఫికేషన్ తీసుకోలేడు. అదే ప్లేస్లో నీ అప్రైజల్ పెరగాలన్నా, నీ ప్రొఫైల్ యొక్క వెయిటేజ్ పెరగాలన్నా, నువ్వు శాలరీని డిమాండ్ చేయాలన్నా, you have to go with a certification is the right area where the salary will be gradually 100% hike, 200% hike తో కూడా ఇస్తారు. నేను ఎంతోమంది పిల్లల్ని ప్లేస్ చేశాను. 6 లక్షలు ఉన్న ప్యాకేజ్ ఉన్న పిల్లలు కంపెనీలో నుంచి టెక్నాలజీ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ కోసం, టెక్నాలజీని స్విచ్ అవ్వడం కోసము మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఇంజనీర్ని ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఇంజనీర్గా ప్లేస్ చేసిన వాళ్ళలో 6 లక్షల వల్ల వాళ్ళకి 12 లక్షలు, 15 లక్షలు ఉన్న వాళ్ళకి 25 లక్షలు, 100%, 200% హైక్తో ప్లేస్ చేసిన పిల్లలు ఉన్నారు. అక్కడ నా గ్రేట్నెస్ కాదు, నేను ఇచ్చే టెక్నాలజీ నాలెడ్జ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కంపెనీ సర్టిఫికేషన్ లెవెల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది సాలరీస్ ఇవ్వడానికి కంపెనీ రెడీగా ఉంది, దానికి తగినట్టు నీ దగ్గర స్కిల్ సెట్ విత్ సర్టిఫైడ్ నాలెడ్జ్ ఇంపార్టెంటా కాదా అని ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఉన్న చూడండి డాక్టర్స్ ఉన్నారు, ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ దగ్గరికి మనం చూయించుకోవడానికి భయపడతాం, ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ టు వన్ పర్టికులర్ డొమైన్. అన్ని విషయాలు తెలుసుండే, ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడం తప్ప వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు. ఎందుకోసం చూస్తాం మనం స్పెషలైజేషన్, ఆర్థోపెడిక్ అని, ఫిజిషియన్ అనేసి, దేర్ ఆర్ పల్మనాలజిస్ట్ అనేసి, చాలా ఒక్కొక్క డొమైన్కి ఒక ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళని ఎక్స్పర్ట్ అని ఎందుకంటాం, ఎండీలో వాళ్ళు సర్టిఫైడ్ ఉంటారు. అది కూడా ఇండియాలో వాడు ఎంబీబీఎస్ ఎండీ చేశాడా, ఫారెన్లో ఎండీ చేశాడా, డాక్టర్స్కి క్లియర్గా రాసుకుంటారు డిడ్ ఎండీ ఫ్రమ్ ది యుఎస్ఏ అని. ఎందుకు, అదర్ కంట్రీస్లో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టము, ఈ సర్టిఫికేషన్ సిస్టము ఓపెన్ బుక్ సిస్టమ్. అంటే అక్కడ ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్ని క్లియర్ చేయాలి అని అంటే ఎంతో నీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే తప్ప ఆ ఎగ్జామ్ని క్లియర్ చేయలేవు. సో వాళ్ళకున్న లెవెల్స్ ఆఫ్ అథెంటిసిటీ, లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్ ఇజంట్ ఇట్ మన కంట్రీలో అంత అథెంటికేటెడ్గా లేదు. ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఐటీలో చూడండి, చాలా ఐటీస్లో ఫేక్ జాబ్స్ అని, లేకపోతే బ్యాక్డోర్ జాబ్స్ అని, ఇవన్నీ వెళ్తున్న వాళ్ళు అక్కడ స్కిల్ సెట్ని ప్రూవ్ చేసుకోలేరు. బ్యాక్డోర్లోనో ఏదో విధంగా జాబ్కి వెళ్ళిపోతారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ అసైన్ చేస్తే చేయలేకపోతున్నారు. అలాంటి వాళ్ళు 1 year చూస్తూ అయిపోయిన తర్వాత నాకు శాలరీ హైక్ కావాలని ఏ ముఖం పెట్టుకుని నువ్వు అడుగుతావు? సరే నీ క్లయింట్ రౌండ్ అటెండ్ అవ్వు నువ్వు, ఆ తర్వాత నేను హైక్ ఇస్తానంటాడు. సర్టిఫికేషన్ క్లియర్ చేయి, నేను హైక్ ఇస్తానంటాడు. బట్ నువ్వేం చేస్తున్నావు? అగైన్ యు ఆర్ కమింగ్ టు ది అమీర్పేట్ అండ్ ట్రై టు learn the technology, you are trying to apply the same knowledge over there. No, that's not a sufficient skill in order to demand for the more salary. If you want to be demand for the more salary for the industry, try to have a certification level by level in a specific technology. So that would be the right way how exactly the salaries are gradually increasing in a particular industry. ఇక్కడ చూడండి, అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళకి సేమ్ కంపెనీస్ అక్కడ ₹1,00,00,000 ప్యాకేజ్ ఇస్తే ఇండియాలో 20 lakhs ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నాయి. ఎందుకు? 80% ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఉంది వాళ్ళకి మనకి. ఎందుకు? బికాజ్ అక్కడికి వెళ్ళాడు అంటే యు ఆర్ హెన్స్ ప్రూవ్డ్ క్యాండిడేట్. నీ క్రెడిబిలిటీ, నీ నాలెడ్జ్, కంపెనీ నుంచి నీకు వీసా ఇచ్చి ఆన్సైట్కి పంపిస్తున్నారంటే యు ఆర్ హెన్స్ ప్రూవ్డ్ క్యాండిడేట్. నువ్వు ఏదో నాలెడ్జ్ లేనోడికి అలాంటి వాళ్ళకి ఆన్సైట్కి పంపించరు. ఎందుకు? వాడు ప్రూవ్డ్ అయ్యి అక్కడ ప్రోడక్ట్ని అర్థం చేసుకొని నీ యొక్క ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. చాలామందికి ఇప్పుడు కంపెనీలో ఉన్న వాళ్ళకి సాఫ్ట్వేర్లో ప్రోగ్రామ్స్ రాయడం వచ్చు, సస్టైన్ అవ్వడం వచ్చు, కానీ ప్రాపర్గా ఒక మెయిల్ పెట్టాలి ఎలా, ఒక స్ట్రాటజీని అప్లై చేసుకోవడం ఎలా, బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఎలా చేస్తారు, బిజినెస్ అండర్స్టాండింగ్ ఎలా చేయాలి, క్లయింట్స్తో మాట్లాడడం ఎలా రావాలి, క్లయింట్స్తో మాట్లాడి డీలింగ్ చేసేసి అగ్రిమెంట్ తీసుకురావడం ఎలా, ఇవన్నీ ఒక పర్సన్ మల్టీ డిసిప్లిన్ నాలెడ్జ్ ఉంటేనే నీ శాలరీని గ్రాడ్యువల్గా పెంచుకోవడానికి, శాలరీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి మోర్ స్కోప్ ఉంటుంది తప్ప, లేకపోతే స్కోప్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్. సో therefore I can conclude this particular justification towards the salary is that your salary in the industry is going to be proportionally, your certification levels and multidisciplinary knowledge, enhancement of skills and adaptability, dynamism according to the strategy. If you are able to adapt your mindset, so that the salary will be gradually increases, in fact the company will also be accepted. So I hope I have given the right justification to enhance the salary in terms of the growth, in terms of professional career into IT, especially embedded system and IoT will be the right technology. I think incoming people as well as technology switching people.
I think thank you so much. Thanks for viewing my videos. Thank you.